वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय देवांग मिस्त्री। अगर तमे चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो पहले ने सब्सक्राइब करजो बेटा। ओके, अहींया तमने डिफरंट प्लेलिस्टनी अंदर डिफरंट विडियोज मळशे, जेम के 11 गुजराती मीडियम, 11 इंग्लिश मीडियम, JEE नीट माटेना, 12 इंग्लिश मीडियम, 12 गुजराती मीडियम, नीट क्रैश कोर्स। ठीक है, तो चलिए बेटा आगळ जईए आपणे। त्यारबाद बेटा आपणे जोईशुं हवे ईथरनी सल्फ्यूरिक एसिड साथेनी प्रक्रिया। ईथरनी सल्फ्यूरिक एसिड साथे प्रक्रिया बीजा नंबर पर। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड साथे प्रक्रिया। बिल्कुल अहीं ध्यान आपजो। ROR पाणी एमां रिएक्ट करशे क्यारे? जो मंद H2SO4 नाख्युं छे तो थोड़ुं तापमान अने थोड़ुं दबाण। कदाच टेक्स्टबुक में दबाण ना आप्युं तो तमे नहीं लखो तो चालशे। तो आल्कोहोलनो अणु अहींथी तूटशे। आल्कोहोलनो अणु अहींथी तूटशे। जो अहींया ध्यान आपजो, आटला पोर्शनमांथी आल्कोहोलनो अणु तूटे। पाणीमां बे आयन छे, H+ अने OH-। तो कोई एक जग्याए H जोड़ाशे, कोई एक जग्याए OH जोड़ाशे। जे जग्याए RO छे त्यां H जोड़ाय एटले ROH, अने जे जग्याए R छे त्यां OH जोड़ाय एटले फरी पाछो ROH। एटले आल्कोहोलना आपणे केटला अणुओ मळशे बेटा? 2 अणुओ। थोड़ा दिवसों पहला आपणे जोयुं हतुं के आल्कोहोलना 2 अणुओमांथी पाणी दूर थाय, निर्जलीकरण थाय तो ईथर बनी शके छे। हवे आपणे जोयुं ईथरनी अंदर जो पाणी उमेरीए तो आल्कोहोल मळे, एटले रिवर्सिबल प्रक्रिया थई ने बेटा। उदाहरण तरीके धारो के आपणे डाईइथाइल ईथर लीधो होत, डाईइथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3 અને બે નામ ઇથોક્સી ઇથેન અથવા ડાઇથાઇલ ઇથર। આમાં આપણે પાણી એડ કરીએ સેમ પ્રક્રિયકો વડે તો ઇથેનોલના 2 અણુ આપણને મળશે। બોલો ખ્યાલ આવ્યો? હલો હા કે ના? આ જે રિએક્શન થઈ એ કેવી થઈ? ધારો કે આમાં ભાગ 1 H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા નંબર 1, પરંતુ જો H2SO4 સાથે H2SO4 તમે सांद्र H2SO4 लीधो है। शुं लीधो है बेटा? सांद्र H2SO4, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 नी अंदर 2 आयनो छूटा पड़शे। कया कया? पाणी, जो पाणी क्यारे भाग भजवशे? मंद H2SO4 लीधो हशे तो ज। जो सांद्र H2SO4 लीधो हशे तो पाणी प्रक्रियामां भाग नहीं भजवे, ते वखते H+ અને HSO4-1। ख्याल आवे छे बेटा? हवे आ HSO4 जे छे ए HSO4 નું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય? સલ્ફર, ડબલ બોન્ડ ઉપર, ડબલ બોન્ડ નીચે, એક બાજુ O, બીજી બાજુ OH। આ થઈ ગયું HSO4-। ખ્યાલ આવે છે બેટા? બાયસલ્ફેટ અથવા હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ જેને આપણે કહીએ। હવે શું તૂટશે ક્યાંથી અણુ? તો ધારો કે અહીંથી તૂટ્યો, આ H+ ક્યાં જોડાયો? અહીંયા RO। सीधी बात है, आ तूटे तो OR- बने, R+ बने। समझो परिस्थिति की गंभीरता ने। आ OR शू बने? माइनस। तो माइनस नी साथे कोने जोड़वानो? प्लस ने। अने R+ जमणी बाजुनो जे R+ छे तेनी साथे नेगेटिव आयन। सिंपल बात है। धन आयन अने ऋण आयन एकबीजा साथे जोड़ाशे। ITUS थशे इस्कीटोपी उसके सर। OR- नी साथे H+ जोड़ाशे एटले शुं बनी जशे? आल्कोहोलनो एक अणु। अने बीजा पोर्शनमांथी शुं मळशे? R साथे O, SO2 ऊपर नीचे O छे एटले SO2 OH। आવું લખવાને બદલે ડાયરેક્ટ આવું પણ લખી શકતા હતા ને, RHSO4, પણ નથી લખ્યું। આ રીતે લખ્યું છે મેં। આને કહેવાય આલ્કોહોલ, એ તો આપણને ખબર છે। અને આને કહેવાય આપણે આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ, આલ્કાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ અથવા આલ્કાઇલ બાયસલ્ફેટ। બોલો ખ્યાલ આવ્યો બેટા? હા કે ના?
પણ આમાં કેવો આ બંનેમાં કેવો આલ્કાઇલ ગ્રુપ હોવો જોઈએ? પ્રાથમિક આલ્કાઇલ સમૂહ હોવો જોઈએ. કેવો આલ્કાઇલ સમૂહ હોવો જોઈએ? પ્રાથમિક આલ્કાઇલ સમૂહ હોવો જોઈએ. આ બંને પ્રક્રિયામાં આર તરીકે પ્રાથમિક આલ્કાઇલ સમૂહ લીધેલો છે. કેવો આલ્કાઇલ સમૂહ લીધેલો છે આપણે? પ્રાથમિક આલ્કાઇલ સમૂહ. મિથાઇલ, ઇથાઇલ, નોર્મલ પ્રોપાઇલ, નોર્મલ બ્યુટાઇલ, વોટેવર પ્રાથમિક આલ્કાઇલ સમૂહ લીધેલો છે. પરંતુ જો દ્વિતીયક અને તૃતીયક આલ્કાઇલ સમૂહ હોય તો કેવી રીતે પ્રક્રિયા થાય તે જોઈએ આપણે. જો દ્વિતીયક કે તૃતીયક આલ્કાઇલ સમૂહ ઇથરમાં હાજર હોય તો સાંદ્ર H2SO4 વડે પ્રક્રિયા પામીને દ્વિતીયક કે તૃતીયક આલ્કાઇલ સમૂહ આલ્કીનમાં રૂપાંતર પામે છે. શેમાં રૂપાંતર પામે છે? આલ્કીનમાં. કેમ કે દ્વિતીયક કે તૃતીયક હોય ને એનું આલ્કીન બનાવવાની વૃત્તિ વધારે. મેં તમને ડિહાઇડ્રેશન વખતે બી શીખવાડ્યું હતું. આલ્કોહોલનું ડિહાઇડ્રેશન વખતે બી શીખવાડેલું. બરાબર ને? તો ઉદાહરણ તમને જો આપું, CH3C ઉપર CH3 નીચે CH3 અહીંયા O અને મિથાઇલ, આનું નામ થાય છે તૃતીયક બ્યુટોક્સી અથવા તૃતીયક બ્યુટાઇલ મિથાઇલ ઇથર. આ એનું સામાન્ય નામ થયું. આ યુપીએસસી નામ બનાવવું હોય તો આ ઉપર તમને સીધી દેખાય છે લાંબામાં લાંબી ચેન, અથવા આને લાંબામાં લાંબી ચેન ગણો, અથવા આને લાંબામાં લાંબી ચેન ગણો. તો પ્રોપેન થયો. પ્રોપેનના ધારો કે આને હું લાંબામાં લાંબી ચેન ગણું છું તો પ્રોપેનના બીજા નંબર પર મિથોક્સી, પ્રોપેનના બીજા નંબર પર મિથાઇલ. એટલે તમે અહીંયા લખી શકો છો 2 મિથોક્સી 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. આ યુપીએસસી નામ થયું. હવે આની પ્રક્રિયા આપણે કોની સાથે કરાવી? ફરીથી એકવાર સાંદ્ર H2SO4 સાથે. તો સાંદ્ર H2SO4 માનો H પ્લસ અને HSO4 માઇનસ, એમાંથી H પ્લસ જે ભાગ છે, H પ્લસ ભાગ તે આટલા પોર્શન સાથે જોડાઈ જાય. એટલે આપણને શું મળ્યો? CH3OH. CH3OH. અને જે આ ઉપર જે ભાગ તમને દેખાય છે, બાકીનો આ બાજુનો ભાગ, તેમાંથી કોઈ પણ એક જગ્યાએથી, આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક જગ્યાએથી એક H દૂર થઈ જાય. શું દૂર થઈ જાય બેટા? H પ્લસ. એટલે કાર્બન અને જે જગ્યાએથી H દૂર થશે ને, H પ્લસ, તે બંને વચ્ચે શું બની જશે? ડબલ બોન્ડ બની જશે. સમજવાનો જરા પ્રયત્ન કરજો બેટા. તમને સર એ H પ્લસ ક્યાં ગયો? પાછો HSO4 સાથે. એટલે પાછો H2SO4 બની ગયું. એટલે આ જે મળ્યું ને એને આલ્કીન કહેવાય અને એનું નામ થશે આઇસોબ્યુટિલિન. PCl5 સાથે પ્રક્રિયા ઇથરની. PCl5 સાથેની પ્રક્રિયા. અહીં 5માંથી 2 Cl નીકળે અને 2 Cl, એક Cl અહીંયા ઇથાઇલ સાથે CH3CH2Cl, બીજું અહીંયા CH3CH2Cl બનાવશે. એટલે CH3CH2Cl ના 2 અણુ, ક્લોરોઇથેનના 2 અણુ અથવા ઇથાઇલ ક્લોરાઇડ, અને વત્તા ફોસ્ફરસ ઓક્સીક્લોરાઇડ POCl3, એસિડ ક્લોરાઇડ અને એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ, તેની સાથે પ્રક્રિયા આપણે જોઈએ. અથવા એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ, એસિડ ક્લોરાઇડ અથવા એસિડ એનહાઇડ્રાઇડની સાથે પ્રક્રિયા થાય તો શું થાય? જેમ કે ROR આવું છે, ROR, એમાં R' COCl
R-COCl નિર્જલ ZnCl2ની હાજરીમાં ઊંચા તાપમાને પ્રક્રિયા કરાઈ. બિલકુલ ધ્યાન અહીં રાખજો. ધન આયન ઋણ આયનો આપણે મગજમાં છૂટા પડવા જોઈએ. ધારો કે RO- આવું બને, RO- અને R+, અહીંયાથી R-CO+ અને Cl-. તો બોલો હવે ધન આયન ને ઋણ આયનને જોડતા તમને આવડે છે? ધન આયન ને ઋણ આયન, એકના ધન આયનને બીજાના ઋણ આયન સાથે જોડી દેવાનો બેટા. એકના ધન આયનને આ ધન આયનને અહીંયા જવા દેવાનો. હવે આ CO પોર્શન O સાથે જોડાય એટલે શું બની જાય? એસ્ટર બની જાય ને બેટા. શું બની જાય? એસ્ટર. RO સાથે કોણ જોડાય? CO. CO ની સાથે R'. એટલે આ શું બની ગયો બેટા? એસ્ટર. અને વત્તા R ની સાથે Cl જોડાયો એટલે RCl, આલ્કાઇલ હેલાઇડ. એટલે ઇથરની એસિડ ક્લોરાઇડની સાથે પ્રક્રિયા કરાવતા એસ્ટર બને છે. બરાબર છે. એસિડ ક્લોરાઇડ પણ તમે લઈ શકો છો, અથવા R-CO2O એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ પણ લઈ શકો છો. એસિડ એનહાઇડ્રાઇડ પણ તમે લઈ શકો છો. 5મા નંબર પર આપણે જોઈએ હવા સાથે પ્રક્રિયા. ઇથર સાથે O2 રિએક્ટ કરે તો શું થશે જોઈએ આપણે. અહીંયા ધ્યાન આપજો. ધારો કે CH3CH2O CH2CH3. અને હા, આમાં સૂર્યપ્રકાશ મહત્વનો ભાગ ભજવશે. એ મુક્ત મૂલકો ઉત્પન્ન કરશે. શું ઉત્પન્ન કરશે બેટા? આ જે ડાયોક્સિજન છે તેમાંથી મુક્ત મૂલકો ઉત્પન્ન કરશે અને પેરોક્સાઇડ રચશે. એમાંથી મુક્ત મૂલકો ઉત્પન્ન થશે અહીંથી. અને આલ્ફા કાર્બન ઉપર, બેમાંથી ગમે તે એકના આલ્ફા કાર્બન પર જે 2 H જોડાયેલા છે તેમાંથી કોઈ પણ એક H સાથે આ રીતના બંધ બનાવશે. જોજો, CH3CHOOH એટલે પેરોક્સાઇડ થઈ ગયો. અને પછી નીચે તો પેલું ખરું જ જે હતું એની જ આખો સીન જુઓ શું થયેલા. CH2 જે હતું એમાં કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટલી 2 H જોડાયેલા હતા. તે 2 Hમાંથી કોઈ પણ એક Hમાંથી આલ્ફા કાર્બનના કોઈ પણ એક H પર તો શું થશે? C અને H વચ્ચે કોણ આવી ગયો? 2 ઓક્સિજન પેરોક્સાઇડ સ્વરૂપમાં. ખ્યાલ આવે છે બેટા? અને નામ આપી શકાશે 1-ઇથોક્સી ઇથાઇલ હાઇડ્રો પેરોક્સાઇડ. 1-ઇથોક્સી ઇથાઇલ હાઇડ્રોપેરોક્સાઇડ. આ રિએક્શનમાંથી જે પેરોક્સાઇડ બને છે તે ખૂબ જ ડેન્જરસ છે, એક જાતનું પોઈઝનસ છે. બરાબર છે. અને તે ઊંચા તાપમાને વિઘટન પામે છે. અને એટલે જે ઇથરનું જૂનું સેમ્પલ હોય ને, ઇથરનું જૂનું સેમ્પલ હોય તેમાં પેરોક્સાઇડ બની ગયો હોય અને એને જો Fe+2 સાથે પ્રક્રિયા કરાવીએ તો એ Fe+3માં રૂપાંતર પામી શકે છે. એટલે ઓક્સિડેશન કરી શકે છે. Fe+2નું Fe+3માં રૂપાંતર કરી શકે છે. કયું? ઇથરનું જૂનું સેમ્પલ હોય તો. એ યાદ રાખજો JEE નીટ માટે, MCQ માટે ખાલી. અને એ દૂર કરવા માટે આપણે એની અંદર આ બનવા ન દેવા માટે તેની અંદર આપણે જલીય Ki નાખી દઈશું. શું નાખી દઈશું? પોટેશિયમ આયોડાઇડ. ઓકે. હવે એના પછી જોઈએ આપણે હેલોજિનેશન. શું જોઈએ બેટા? હેલોજિનેશન. હેલોજન સાથે પ્રક્રિયા. હેલોજન સાથે પ્રક્રિયા કેવી થશે જોઈએ આપણે. CH3CH2O CH2CH3. સૂર્યપ્રકાશની હાજરી નહીં વાપરવાની. ખ્યાલ આવે છે બેટા? જો ડાર્કની અંદર આપણે વાપરીએ, ડાર્ક મતલબ તમે અંધારું, સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરી, સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરીની અંદર જો આપણે વાપરીએ આ વસ્તુ તો આલ્ફા કાર્બન પર હેલોજિનેશન થશે ને એક જ કાર્બન પર હેલોજન જશે. કેટલા? એક જ કાર્બન પર હેલોજન જશે ને હાઇડ્રોજનનો વિસ્થાપન કરાવશે. ખ્યાલ આવે છે?
એટલે આપણને નીપજ મળશે CH3CH2 કોઈ પણ જગ્યાએ તમે મોકલી શકો. જરૂરી નથી કે ત્યાં ડાબી બાજુ જ મોકલાય, ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ ગમે તે જગ્યાએ તમને જ્યાં ગમે તે તમે મોકલી શકો છો. ઓકે, એટલે આને તમે એવું કહી શકો છો આલ્ફા ક્લોરો ડાયઇથાઇલ ઇથર, આલ્ફા ક્લોરો ડાયઇથાઇલ ઇથર. અને આને વળી પાછું Cl2 સાથે ડાર્ક એટલે કે સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરીમાં રિએક્શન કરાવડાવીએ. હા, HCl દૂર થશે, સ્વાભાવિક વાત છે, કેમ કે હાઇડ્રોજન ત્યાંથી નીકળ્યો એટલે. તો બીજી બાજુનો જે આલ્ફા કાર્બન છે તેનો બી થઈ જશે. શું થઈ જશે? હેલોજિનેશન. એટલે બંને જગ્યાએ શું આવી ગયો? હેલોજન. એટલે આને આપણે કહી શકાશે આલ્ફા આલ્ફા ડેશ ડાયક્લોરો ઇથાઇલ ઇથર. સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં રિએક્શન કરીશું તો શું થશે જોઈએ આપણે. અહીંયા ધ્યાન આપજો. બીજું CH3CH2O CH2CH3 અને Cl2 વધુ માત્રામાં. તો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીની અંદર વધુ પ્રમાણમાં ક્લોરીન સાથે જો પ્રક્રિયા કરાવડાવીશું તો બધા જેટલા બી હાઇડ્રોજન દેખાશે ને તમને, કેટલા હાઇડ્રોજન દેખાય તમને અહીંયા જો? 3 ને 2 5 અને આ બાજુ 5, ટોટલ 10 હાઇડ્રોજન દેખાય છે ને. તો 20 ક્લોરીનના પરમાણુ એટલે કે 10 હાઇડ્રોજનના અણુ, 10 ક્લોરીનના અણુ જોઈશે. 10 Cl2, 10 મોલેક્યુલ્સ ઓફ Cl2 હોય એટલે એની અંદર 20 પરમાણુઓ થાય. 20 પરમાણુઓમાંથી 10 પરમાણુઓ અડધા અંદર જશે અને બાકીના જે 10 હાઇડ્રોજન બહાર આવશે તેની સાથે 10 HCl બનશે. ધારો કે મારી પાસે 10 Cl2 હોય, એમાંથી 10 Cl અંદર જશે અને 10 Cl સાથે હાઇડ્રોજન HCl બનાવશે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે બધા હાઇડ્રોજન નીકળી જશે, જેટલા હતા બધા નીકળી ગયા. સમજવાનો જરા પ્રયત્ન કરજો બાળકો. બાત કી ગહેરાઈ કો સમજના. બરાબર છે? આને કહેવાય પર ક્લોરો, પર એટલે વધુ, પર ક્લોરો ડાયઇથાઇલ ઇથર, પર ક્લોરો ડાયઇથાઇલ ઇથર. બોલો, સમજ પડી બેટા? હા કે ના? Cl2 કે Br2નું આપણે આ રીતે કરી શકાય. ક્લોરિનેશન બી કરી શકાય અને બ્રોમિનેશન પણ કરી શકાય. આ જ રીતે સેમ ટુ સેમ. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ઇથરની અથવા એરોમેટિક ઇથરની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. આ શું થયો? એરાઇલ ઇથર અથવા એરોમેટિક ઇથર. એરોમેટિક ઇથર જે છે તેમાં જો આપણે ઇલેક્ટ્રોફાઇલ ઉમેરીશું, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી ઉમેરીશું, તો એ ઓર્થો અને પેરા નિર્દેશક સ્થાને જશે. ઓર્થો અને પેરા સ્થાને જશે. કેમ? અહીંયા ઓર્થો પેરા સ્થાને કેમ જોડ્યો મેં ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગીને? અને H પ્લસ નીકળી ગયો. હાઇડ્રોજન પ્લસનું વિસ્થાપન કર્યું કોણે? E પ્લસે. E પ્લસ તરીકે તમે શું લઈ શકો? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી તરીકે તમે શું લઈ શકો? તો કે ભાઈ Br પ્લસ લઈ શકો, બ્રોમિનેશન, Cl પ્લસ ક્લોરિનેશન, CH3 પ્લસ આલ્કાઇલેશન, CH3 પ્લસ અથવા CH3CH2 પ્લસ અથવા આલ્કાઇલેશન, અથવા તો NO2 પ્લસ લઈ શકો, નાઇટ્રેશન, SO3H પ્લસ લઈ શકો, સલ્ફોનેશન. અલા ખ્યાલ આવે છે? હ કે ના? અથવા CH3CO પ્લસ લઈ શકો, એસાઇલેશન. આ બધા સમૂહ તરીકે તમે લઈ શકો છો. Br પ્લસ લીધો હોય તો બ્રોમિનેશન, Cl પ્લસ લીધો હોય તો ક્લોરિનેશન, મિથાઇલ કે ઇથર લીધો હોય તો આલ્કાઇલેશન, ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન, NO2 પ્લસ નાઇટ્રેશન કરાવડાવે, SO3H સલ્ફોનેશન કરાવડાવે, CH3CO હોય તો ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. આ પ્રક્રિયાઓ આપણે ક્લોરિનેશન, ક્લોરોબેન્ઝિનમાં પણ જોઈ હતી, ફિનોલમાં પણ જોઈ હતી. યસ?
કેમ કે આમાં રહેલ જે પેલો બેન્ઝીન વલયની ઉપર જે ઓ છે ને તે ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે. કેવો છે તે? ઓર્થો પેરા નિર્દેશક. તેથી એરાઇલ ઇથર કેવો છે? ઓર્થો અને પેરા પર નિપજ આપે છે. કેમ કે આ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જાય છે? બેન્ઝીન વલય તરફ. અને બેન્ઝીન વલયના જે આ ઓર્થો પોઝિશનના 2 કાર્બન અને પેરા પોઝિશનનો 1 કાર્બન, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધી જાય છે. ઓર્થો અને પેરા પોઝિશન પર શું થાય છે? ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધી જાય છે. ઓકે. શું થાય? આ ઓક્સિજન જે છે તેની ઉપર જે મેં લોન પેર બતાવ્યો, એ લોન પેર કોના તરફ શિફ્ટ થશે? બેન્ઝીન વલય તરફ. અને જેવો એ લોન પેર બેન્ઝીન વલય તરફ આવ્યો, સાયમલ્ટેનિયસલી સાથે ને સાથે 1 અને 2 કાર્બન વચ્ચે જે પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન છે તે ક્યાં જતા રહેશે? બીજા નંબરના કાર્બન પર. આમાં આમાં શું કહેવાય? ઓઆર સમૂહની આઈ પ્લસ અસરના કારણે, આઈ પ્લસ અસર, આર પ્લસ અસર, ધન સંસ્પંદન અસરના લીધે એરાઇલ ઇથર અથવા એરોમેટિક ઇથર ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે. બરાબર છે? હવે શું થશે? બીજા નંબરનો કાર્બન કેવો બની જશે? નેગેટિવ. બીજા નંબરનો કાર્બન કેવો બની ગયો? નેગેટિવ. અહીંયા ડબલ બોન્ડ બની ગયો. ઓક્સિજનના એક યુગમાં જતું રહ્યું એટલે ઓક્સિજન પ્લસ બની ગયો. સમજવાનો જરા પ્રયત્ન કરજો બેટા. પછી જ્યાં બીજા નંબરના કાર્બન પર જે ઇલેક્ટ્રોન છે લોન પેર, એ જતા રહેશે બીજા અને ત્રીજા પર. અને ત્રીજા અને ચોથા પર જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે પાઈ બંધનું, તે જતું રહેશે ચોથા પર. બરાબર? આવું આગળ ચાલ્યા કરશે. આવું સેમ આપણે ફિનોલમાં જોયું હતું, ક્લોરોબેન્ઝીનમાં જોયું હતું. એટલે આ એકચ્યુઅલી હું બીજી વાર ના પણ દોરતો ને તોય તમને ખબર તો પડતી જ, પણ મને ઈચ્છા થઈ દોરવાની એટલે મેં દોરી. કેમ કે કેટલાક લોકોને એવું થાય છે કે એકને એક વસ્તુ બહુ બધી વાર રિપીટ કરીએ ને ત્યારે દિમાગની બત્તી જલતી હોય છે, અને કેટલાક લોકોને એક વસ્તુ એક જ વાર ભણી લે ને તો એ ક્લિયર થઈ જાય છે. એટલે પાછું અહીંયા શું થશે? અહીંયા પાઈબંધ આવી જશે, લોન પેર જતો રહેશે છઠ્ઠા નંબર પર. અને આના પછીના સ્ટ્રક્ચરમાં શું થશે બેટા? છઠ્ઠા નંબરના ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં પાછા જતા રહેશે છઠ્ઠા ને પહેલા પર, અને પાઈબંધના ઇલેક્ટ્રોન પાછા ઉપર ઓ પર. એટલે જેવું પહેલું સ્ટ્રક્ચર હતું કંઈક એના જેવું જ સ્ટ્રક્ચર આપણને અહીંયા મળશે. સિંગલ બોન્ડ થઈ ગયો ઓ અને કાર્બન વચ્ચે. એટલે આ સંસ્પંદન થયું. સંસ્પંદનની અંદર શું થયું? ઓર્થો પોઝિશન અને પેરા પોઝિશન પર શું થયું? ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા વધી. એટલે નવો આવનારો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી ક્યાં ઉમેરાશે? ઓર્થો કે પેરા પોઝિશન પર ઉમેરાશે. નવો આવનારો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી ક્યાં ઉમેરાશે? ઓર્થો અને પેરા પોઝિશન પર. ઠીક છે? હલા ક્લિયર થાય છે? ઘણી બધી રિએક્શન એની અંદર આપણે ભણી શકીએ છીએ. એમાં જોઈએ આપણે ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. ધારો કે આપણે કરાવડાવવું હોય આલ્કાઇલેશન, તો શું થશે? ધારો કે મારી પાસે છે એનિસોલ. મિથોક્સીબેન્ઝીન પણ કહેવાય અથવા એનિસોલ કહેવાય. મિથોક્સીબેન્ઝીન અથવા એનિસોલ. મિથોક્સીબેન્ઝીનની આપણે પ્રક્રિયા કરાવી CH3Cl સાથે નિર્જલ AlCl3 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. નિર્જલ AlCl3 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં અહીંથી 2 આયનો ઉત્પન્ન થયા. કયા કયા? CH3+Cl-. એ આયનો ઉત્પન્ન કરાવવાનું કામ કોનું છે? તમારા ઉદ્દીપકનું. અને આ જે CH3+ તેને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી કહેવાય. શું કહેવાય બેટા? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી. તો આ મિથાઇલ પ્લસ જશે અંદર, અંદરથી H+ આવશે બહાર.
એટલે 1 મિથોક્સી 2 મિથાઇલ બેન્ઝીન. પછી બીજી નિપજ મળશે 1 મિથોક્સી 4 મિથાઇલ ઇથર. ઇથર નહીં, 1 મિથોક્સી 4 મિથાઇલ બેન્ઝીન. આ આપણને ગૌણ નિપજ મળશે, કેમ કે અહીંયા મિથાઇલ ને મિથાઇલ બંને કેવા છે, એકબીજાનો અવરોધ, અવકાશી અવરોધ નડશે, એટલે અને આકર્ષણ છે નહીં આ લોકો વચ્ચે કે બે મિથાઇલ મિથાઇલ વચ્ચે, તેથી એ દૂર જવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે આ મુખ્ય નિપજ મળશે. પેરાવાળી નિપજ કેવી મળશે? મુખ્ય. ઓર્થોવાળી નિપજ કેવી મળશે? ગૌણ. ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન આપણે જોયું. મિથાઇલની બદલે ઇથાઇલ ગ્રુપ લીધું હોત તો બી આ જ વસ્તુ થાત, એમાં પછી ઇથાઇલ જતો રહેતો અંદર. પછી બીજું આપણે જોઈ શકીએ છીએ ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન, જેમાં બેન્ઝીનના માથા પર OCH3 અને શું કહેવાય, એનિસોલ અથવા મિથોક્સી બેન્ઝીન જે આગળ જોયો હતો એ જ. આમાં આપણે ઉમેર્યો CH3COCl, અને આ CH3COCl ને કહેવાય ઇથેનોઇલ ક્લોરાઇડ. ઇથેનોઇલ ક્લોરાઇડ અથવા એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ. એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ સેમ વસ્તુ, નિર્જલ AlCl3 ઉદ્દીપક તાપમાન. તો અગેન CH3CO પ્લસ Cl માઇનસ CH3CO પ્લસ અંદર જશે, H પ્લસ બહાર આવશે. બરાબર. જો આ COCH3 ના હોત તો આને શું કહેવાત? એસિટોફિનોન કહેવાત. શું કહેવાત? 1 ફિનાઇલ ઇથેનોન અથવા એસિટોફિનોન. એસિટોફિનોનના ઓર્થો પોઝિશન પર શું છે? મિથોક્સી. એટલે આને કહેવાશે 2 મિથોક્સી એસિટોફિનોન અથવા ઓર્થોમિથોક્સી એસિટોફિનોન. ઓર્થોમિથોક્સી એસિટોફિનોન. અને આને કહેવાશે પેરામિથોક્સી એસિટોફિનોન. પેરામિથોક્સી એસિટોફિનોન. બરાબર છે. આમાંથી મુખ્ય નિપજ કઈ મળશે? પેરાવાળી વધુ માત્રામાં, અને ઓર્થોવાળી છે કેવા નિપજ મળશે? ગૌણ નિપજ ઓછી માત્રામાં. ઠીક છે બેટા. આના જેવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ બ્રોમિનેશન અથવા ક્લોરિનેશન. બ્રોમિનેશન અથવા ક્લોરિનેશનમાં એનિસોલની અંદર ઉમેરવાનું Br2 બ્રોમિન. અહીંયા તમે FeBr3 ઉદ્દીપક નહીં વાપરી શકો. FeBr3 પોતે લૂઇસ એસિડ છે, એટલે એ O સાથે જોડાઈ જશે, જેવું ફિનોલમાં મેં સમજાયેલું. એટલે અહીંયા બ્રોમિનને તમે એસિટિક એસિડમાં જરૂર લઈ શકશો. શું લઈ શકશો? એસિટિક એસિડમાં. પણ FeBr3 નહીં લઈ શકો. જે તમે ક્લોરોબેન્ઝીનમાં, બેન્ઝીનમાં, ટોલ્યુઇનમાં કરાયું હતું ત્યારે તમે FeBr3 ઉદ્દીપક લીધો હતો. પણ ફિનોલની અંદર અને ઇથરની અંદર તમે બ્રોમિનેશન કરતી વખતે FeBr3 અથવા ક્લોરિનેશન કરતી વખતે FeCl3 ઉદ્દીપક તરીકે નહીં લઈ શકો. યાદ હોય તો ફિનોલમાં તો આપણે બ્રોમિન જળ લીધેલું ખાલી. અહીંયા આપણે ઇથર થોડો સક્રિય એટલો બધો નથી ફિનોલની કમ્પેરમાં આ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા માટે. એટલા માટે આપણે શું એની સાથે લીધું? એસિડિક એસિડ. અહીંયા Br પ્લસ જે છે અંદર જશે, H પ્લસ બહાર આવશે. બરાબર છે. ઓર્થોબ્રોમોએનિસોલ, પેરાબ્રોમોએનિસોલ. ઓર્થોબ્રોમોએનિસોલ, પેરાબ્રોમોએનિસોલ. આમાં બી સેમ. આ 10%, આ 90%. એટલે મુખ્ય નિપજ કઈ થઈ? પેરાવાળી. બીજું જ બાકી છે હવે નાઇટ્રેશન. શું બાકી છે? નાઇટ્રેશન. આલ્કાઇલેશન જોયું, એસાઇલેશન જોયું, બ્રોમિનેશન જોયું. ચોથું છે નાઇટ્રેશન. નાઇટ્રેશનની અંદર સાંદ્ર HNO3 વત્તા H2SO4 આપણે વાપરતા હતા. અહીંયા પણ એનું એ જ સાંદ્ર H2SO4 વત્તા HNO3 સેમ. સાંદ્ર HNO3 અને સાંદ્ર H2SO4. તો HNO3 માંથી બે આયનો ઉત્પન્ન કરાવડાવશે H2SO4.
અહીંયાથી NO2 પ્લસ જે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી છે જે બેન્ઝીન વલયમાં જવાનો છે ઓર્થો અને પેરા પોઝિશન પર, અને ત્યાંથી H પ્લસ બહાર આવશે, OH સાથે જોડાઈને H2O બનાવશે બેટા. કેટલાક લોકો મને કહે છે હંમેશા કે સર ઓર્ગેનિકમાં તકલીફ પડે છે, 10મું ચેપ્ટરનું રિવિઝન પહેલાં કરાવજો. બેટા એ 10મું આમાં પણ સેમ વસ્તુ, ઓર્થો નાઇટ્રો એનિસોલ જે છે એ ગૌણ નિપજ હશે અને આ હશે મુખ્ય નિપજ હશે. ઠીક છે બેટા.